Is text number 3. Purana Sankhya Sambhutin Asya Vachya Prayojane Danam Danasya Mahatmam Pathadesya Nibodhata. So, এই শ্লোকেতে Shukdev Goswami is telling, now please hear a summation of the verse length of each of the Puranas. Then hear the prime subject and purpose of this Bhagavad Purana, the proper method of giving as a gift, giving as a gift, the glories of such gift giving, and finally the glories of hearing and chanting this regulation. তো এই শ্লোকে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে বিভিন্ন পুরাণে কতগুলো করে শ্লোক আছে তার ব্যাপারে বলছেন। দেন হিয়ার দ্য প্রাইম সাবজেক্ট, এই সমস্ত পুরাণ বেদ তার মধ্যে সব থেকে মেন প্রাইম সাবজেক্ট কি আছে সেইটা বলছে। অ্যান্ড দ্য পারপাস অফ ভাগবত পুরাণ, এই ভাগবতম কেন লিখেছেন বেদব্যাস, সেটাও এখানে বলবেন। দ্য প্রপার মেথড অফ গিভিং ইট অ্যাজ গিফট, আর এটা কিভাবে লোককে দান করতে হয়, দ্য গ্লোরিজ অফ সাচ গিফট গিভিং, আর কেউ যদি ভাগবতম দান করে তাহলে তার কি হবে। অ্যান্ড ফাইনালি দ্য গ্লোরিজ অফ হিয়ারিং অ্যান্ড চ্যান্টিং দিস লিটারেচার। আর শেষে আমরা শুনবো যে এই ভাগবতম আর শ্রবণ করা বা কীর্তন করা তার ফল কি হয়, মাহাত্ম্য। Purport. Srimad Bhagavatam is the base of all Puranas. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that other Puranas will now be mentioned, just as the assistants of a king are mentioned in connection with his glorification. তো বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে যেমন ভাবে একটা রাজার ব্যাপারে বলার আগে তার বিভিন্ন পার্ষদের ব্যাপারে বলা হয়, সেরকম ভাবে লাইক আদার পুরাণ যেগুলো আছে বাকি, সেগুলো যেন ভাগবত পুরাণকে অ্যাসিস্ট করছে বা তার যেন পার্ষদ। আর ভাগবত পুরাণ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট জুয়েল। ওকে, সেই জন্য তাদের ব্যাপারেও একটু একটু বলছে এখানে। টেক্সট টু 4 to 9। ब्राह्मणं ब्रह्मं दशसहस्राणि पद्मपञ्चोनशस्ति च श्रीवैष्णवं विंसा चतुर्विंशाति सैवकम् दशस्तु श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशति मार्कण्ड्यं नववाहनं च दश पञ्चचतुःशतं चतुर्दास्या भविष्याम स्यात् तथा पञ्चाशतानि च दस्तौ ब्रह्म वैवर्तं लैगम् एकादशैव तु चतुर्विंशति वरहम् एकषष्टिसहस्रकम् स्कन्दं शतां तथा चैक्यं वामनं दशकीर्तिनं कीर्तितं कौ कौर्मं सप्तदशखटं मत्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशात् सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहस् चतुर्लक्ष उपहृत तत्राष्टादश सहस्रम Sri Bhagavatam Isate. Translation. Very big slogan, but very beautiful slogan. Translation. The Brahma Puran consists of 10,000 verse. Okay, 10,000 verse. Verse মানে কি? Verse মানে বাংলাদেশে শ্লোক। ওকে, ভার্স মানে বাংলায় শ্লোক। আমাদের যে আমরা যে শ্রীমদ ভাগবতম পড়ি তাতে কত শ্লোক আছে? 18,000 ভার্স, 18,000। ঠিক আছে, তো এখানে ব্রহ্মপুরাণ তাতে কত শ্লোক আছে? 10,000, 10,000। দ্য পদ্মপুরাণ 55,000। পদ্মপুরাণে আছে 55,000। শ্রী বিষ্ণু পুরাণ 23,000। and Shiva Puran 24,000, and Srimad Bhagavatam 18,000. Narad Puran has 25,000 verses. Markandeya Puran 9,000 verses. Agni Puran 15,400 verses. The Bhavishya Puran 14,500. The Brahma Vaivarta Puran 18,000, and Linga Puran 11,000. The Baraha Puran contains 24,000 verses. Skanda Puran 81,100. The Baman Puran 10,000 verses. The Kurma Puran 17,000. Matsya Puran 14,000. The Garuda Puran 19,000, and Brahmanda Puran 12,000. Thus, the total number of verses in all the Puranas is 400,000. ওকে, তো সমস্ত যে পুরাণ আছে তাতে কত কত শ্লোক আছে তার ব্যাপারে বললো। যে লাস্টে বলছে সমস্ত পুরাণ মিলে টোটাল শ্লোক কত আছে? 400,000। লাইক
I can tell like 4 lakh verses. 18,000 of these once again belong to beautiful ভাগবতম। এর মধ্যে 18,000টা শ্লোক হচ্ছে ভাগবতমে পড়ছে, যেটা হচ্ছে ফ্রেশ জুয়েল অফ অল দ্য পুরাণস, যেটা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সার, সমস্ত বেদের সার, তাৎপর্য, পারপট। Srila Jiva Goswami has quoted from the Matsya Purana as follows: Ashtadasya Puranani Ritva Satyavati Shuta Bharatakhyanam Akilam Chakre Tad Upabrimhitam Laksanekena Tatroktam Vedartha Paribrimhitam Valmikinapi Yat Proktam Ramo Pakhyanam Uttamam Brahmana Vihitam Taccha शतकोटि प्रविस्तरात् आहृत्य नारदेनैव वाल्मीकाय पुनः पुनः वाल्मीकिना च लोकेषु धर्म कर्मार्थ साधनम् एवं एवं सपद पंचैते लक्षस्तेषु प्रकीर्तितः। After compiling the 18 Puranas, Vyasdev, the son of Satyavati, composed the entire Mahabharata, which contains the essence of all Puranas. এখানে কি বলছেন, যে ব্যাসদেব, যে হচ্ছে সত্যবতীর পুত্র, হ্যাঁ, তিনি সমস্ত এই যে 18টা পুরাণ লেখার পরে তারপরে কি করলেন, তিনি মহাভারত থেকে কম্পোজ এন্টায়ার মহাভারত, প্রথমে পুরো মহাভারত লিখলেন, তারপরে হুইচ কন্টেন্স দ্য এসেন্স অফ অল পুরাণ, যেটা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সার। ইট কনসিস্ট অফ ওভার 100,000 verses and is filled with all ideas of the Vedas. There is also account of the pastime of Lord Ramchandra spoken by Valmiki on Valmiki রামচন্দ্রের যে লীলা সেটা বর্ণনা করেছেন on account of origin related by Lord Brahma in 1 billion verses, যেটা ব্যাপারে অলরেডি ব্রহ্মাজি uh, uh, on 1 billion শ্লোকা লিখেছেন। That Ramayan was later summarized by Narada and related to Valmiki, who further presented it to mankind so that human beings could attain the goals of religiosity. তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইভেন রামায়ণ, রামায়ণের যে আমরা যদি পড়ি, যেটা আজকে পড়ছি রামায়ণ জানতে পারছি, সেইটাও কিন্তু ব্রহ্মা থেকে নারদ মুনি পেয়েছেন, নারদ মুনি সেটা বাল্মীকিকে বলেছেন, এভাবে গুরু শিষ্য পরম্পরাতে চলে আসছে। The total number of verses in all the Purana Itihasas is thus known as 525,000. Okay. So Srila Vishwanath Chakravarti points out that in the first canto, third chapter of this work, after Sutta Goswami lists the incarnation of Godhead, he adds the special phrase Krishnastu Bhagavan Swami. But Krishna is the original personality of Godhead. তো এত কিছু প্রথমে বেদ পুরাণ, তার ব্যাপারে অনেক কিছু ডিটেলস হলো, তারপরে উম, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে বলছে যে সুত গোস্বামী মেনশন করছে যে এতে চামচ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান, স্বয়ং ভগবান। Similarly, after mentioning all the Puranas, Sri Sutta Goswami again mentioned Srimad Bhagavatam to emphasize that it is the chief of all the Puranic literature. তো সুত গোস্বামী এখানে বলছে যে এই যে ভাগবতম, এটা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে প্রধান। ঠিক আছে, টেক্সট নাম্বার নাও 10। ইদম ভাগবত পূর্বম ব্রাহ্মণে নাভি পঙ্কজে স্থিতস্য ভাব ভীতয়া পৌরণ্য সম্প্রকাশিতম। ট্রান্সলেশন: It was Lord Brahma that the Supreme Personality of Godhead first revealed the Srimad Bhagavatam in full. At the time, Brahma, frightened by material existence, was sitting on the lotus flower that had grown from the Lord's navel. এটা বলছে যে it was Lord Brahma that Supreme Personality of Godhead first revealed the Srimad Bhagavatam. বলছে এইটা হচ্ছে যে সেই ব্রহ্মাজি যাকে ভগবান প্রথমবার শ্রীমদ্ ভাগবতম বলেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। ঠিক আছে, বলছে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন সে একটা পদ্ম ফুলের উপরে বসেছিল, তখন সে খুব ভয় পাচ্ছিল, যে কিছুই বুঝতে পারছে না, যে সে কোথা থেকে এসছে, কেন এসছে, কি তার জীবনের লক্ষ্য, কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন সে প্রথমে একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল,
সেটা হচ্ছে তপহ। তপহ মানে তপস্যা করো। যে আহ, গর্ভোদক সমুদ্রের যে জল আছে, সেই জলের আওয়াজ, উচ্ছ্বাস, ঠিক আছে। তো তখন সে তপস্যা শুরু করলো। সে তপস্যা করার পরে তারপরে ভগবান তাকে কি করলেন, সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ ভাগবতের পুরো জ্ঞান দিলেন। জাস্ট ইমাজিন কর, যে আমরা যে শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ছি, এটা সবার প্রথমে কে পেয়েছে? ব্রহ্মাজি। সবার প্রথমে ব্রহ্মাজি পেয়েছে সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে, ঠিক আছে। তো তাকে কত তপস্যা করতে হচ্ছে, অ্যাটলিস্ট আমাদেরকে এত তপস্যা করতে হচ্ছে না। আমরা কত ইজিলি পেয়ে যাচ্ছি প্রভুপাদের কৃপায়। তো এই জন্য উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু শিলা প্রভুপাদ। হোয়াট উই আর গেটিং অ্যান্ড হাউ ইউ আর গেটিং, ইট ইজ ইনকনসিভেবল, তাই না? বাট লাইক ইফ ইউ, যদি তুমি জাস্ট একবার মনে করো যে কিভাবে ব্রহ্মাজি পেয়েছে এই ভাগবতের জ্ঞান, দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজি, এত সোজা না। তাৎপর্য: Lord Krishna enlightened Brahma with the knowledge of Srimad Bhagavatam before the creation of this universe. যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি, ঠিক আছে, যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়নি, কোনো প্রিন্টিং প্রেসও ছিল না, কোনো টেপ রেকর্ডারও ছিল না, সেই সময় ভগবান কি করেন, ব্রহ্মাজির কাছে এসে এই ভাগবতমের জ্ঞান তাকে দেন, অ্যাজ ইন্ডিকেটেড হেয়ার বাই দ্য ওয়ার্ড পূর্বম। হ্যাঁ, অলসো দ্য ফার্স্ট ভার্স অফ দ্য ভাগবতম স্টেটস, তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কবয়ে। ঠিক আছে। তো ভাগবতমের যে প্রথম শ্লোকটা, সেই শ্লোকটা যদি পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে যে প্রথম যে আদি কবি, যে হচ্ছে ব্রহ্মা, তার হৃদয়তে প্রথমে ভগবান এই ভাগবতম দিয়ে দিয়েছিলেন। লর্ড কৃষ্ণ এক্সপ্যান্ডেড পারফেক্ট নলেজ ইন্টু দ্য হার্ট অফ লর্ড ব্রহ্মা। মানে ডাইরেক্ট একদম ব্রহ্মাজির হৃদয়েতে এই যে দিব্য জ্ঞান, এটা ভগবান দিয়েছিলেন। বিকজ কন্ডিশন সোলস ক্যান এক্সপিরিয়েন্স অনলি টেম্পোরারি অবজেক্টস which are created, maintained, and destroyed. They cannot readily understand that Srimad Bhagavatam is an internal transcendental literature, non-different from absolute truth. বলছে যারা কন্ডিশন সোলস মানে বদ্ধ জীবাত্মা, তারা শুধুমাত্র ক্ষণিক যে বস্তু, সেগুলোকেই বুঝতে পারে, যেগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোকে পালন করা হচ্ছে, যেগুলো বিনাশ হচ্ছে। কিন্তু তারা ভাগবতমকে বুঝতে পারে না, যে ভাগবতম হচ্ছে চিরন্তন, ঠিক আছে। লোক ভাবে যে আরে ভাগবতম কে ইসকন বিক্রি করছে, ভাগবতমকে এত 8,500 টাকা 10,000 টাকা দাম লাগছে, এরকম ভাবে লোক। কিন্তু জানে না যে ভাগবতের মধ্যে যে জ্ঞানটা আছে, সেইটা কি জিনিস আছে তার ভিতর, আর সেটা কতদিন ধরে চলে আসছে। ইসকন ইজ জাস্ট টেকিং দ্য প্রিন্টিং কস্ট। তো ট্রান্সেন্ডেন্টাল লিটারেচার, এটা হচ্ছে দিব্য, আহ দিব্য একটা আম, বেদের অংশ, মানে বেদের সার। ট্রান্সেন্ডেন্টাল লিটারেচার নন ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ, এটা যে ভগবান থেকে অভিন্ন। As stated in the Mukunda Upanishad, Brahma Deva Brahma Devanam Pratamaha Shambhabhuva Visvaya Karta Bhuvanasya Gopta Sa Brahma Vidyam Sarva Vidya Pratishtham Atharvaya Jeshta Putraya Praha. Among all the demigods, Brahma was the first to take birth. সমস্ত দেবতাদের মধ্যে সবার প্রথমে যদি কারো জন্ম হয়, সে হচ্ছে ব্রহ্মা। হি ইজ দ্য ক্রিয়েটার অফ দ্য ইউনিভার্স। সে হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, অ্যান্ড অলসো ইটস প্রোটেক্টর। আর তিনি হচ্ছেন এইটাকে পালন করছেন, সরি, রক্ষা রক্ষা করছেন। টু হিজ এল্ডেস্ট সন অথর্বা, তার বড় ছেলে হচ্ছে অথর্বা, হি ইনস্ট্রাক্টেড দ্য স্পিরিচুয়াল সায়েন্স অফ দ্য সেলফ। এই যে আত্ম উপলব্ধির যে জ্ঞান, সে জ্ঞান তাকে দিয়ে দেন ব্রহ্মাজি, হুইচ ইজ দ্য বেসিস অফ অল ব্রাঞ্চেস অফ নলেজ। যেটা হচ্ছে সমস্ত আহ, যে জ্ঞান, তার হচ্ছে যে প্রধান জিনিস। আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে আমরা কে, সেই জ্ঞানটা ব্রহ্মাজি দেন। Despite his exalted position, however, Brahma still fears the influence of Lord's illusory potential. যদিও ব্রহ্মাজির এত জ্ঞান ছিল, তবুও ব্রহ্মাজি ভয় করছিলেন যে ভগবানের যে মায়া শক্তি, তার প্রভাবে আমার কি হবে। Thus this energy seems virtually insurmountable. সেজন্য বলা হয় যে এই যে ভগবানের যে বহিরঙ্গ শক্তি, মায়া শক্তি, এটা যে খুবই শক্তিশালী। But Lord Chaitanya is so kind that during his missionary activities in eastern and southern India, he freely distributed Krishna consciousness to everyone. কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এতই দয়ালু যে তিনি যখন দক্ষিণ ভারতে আর পূর্ব ভারতে বিভিন্ন জায়গায় যখন ভ্রমণ করছিলেন, তার যখন সংকীর্তন আন্দোলন করছিলেন, তখন তিনি এই কৃষ্ণ ভক্তি তিনি বিনামূল্যেই সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন, আর্জিং দেম টু বিকাম টিচার্স অফ ভাগবত গীতা। সবাইকে ভাগবত গীতা বা এই বেদের যে জ্ঞান, তার শিক্ষক হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন।
Lord Chaitanya, who is Krishna himself, encouraged the people by saying, by my order, just become a teacher of Lord Krishna's message and save this country. তো চৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তিনি সবাইকে বলেছেন যে আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। আই অ্যাসিওর ইউ। তো এইখানে যে একটা লাস্টে পয়েন্ট আসছে, যে পয়েন্টটা আমি জাস্ট হাইলাইট করছি, সেটা যে সেভ দিস কান্ট্রি। এটার মানে কি? এই দেশকে রক্ষা করো, উদ্ধার করো। ওকে। তো এই আমরা দেখি আজকালকার দিনে লোক অনেক রকম অনেক কিছু জিনিস করছে, সামাজিক কাজ করছে, যাতে বলে যে আমরা সমাজকে উদ্ধার করব, দেশকে উদ্ধার করব। বাট অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা কৃষ্ণ ভক্তি না করি আর কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার না করি, তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা না নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পারবো, না দেশকে উদ্ধার করতে পারবো। আই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট দ্য ওয়েভস অফ মায়া উইল নেভার স্টপ ইউর প্রোগ্রেস। আর ভগবান নিজে বলেছেন, চৈতন্য মহাপ্রভু, এই লাইনটা আরো সুন্দর, যে আই অ্যাসিওর ইউ দ্যাট দ্য ওয়েভস অফ মায়া, এই যে বিষয় তরঙ্গ কখনো তোমাকে ছুঁতে পারবে না, যদি তুমি এই কৃষ্ণর বাণী যদি প্রচার করো, আর কৃষ্ণ ভক্তি ভালো করে অভ্যাস করো, আর কৃষ্ণর বাণী যদি অন্যকে প্রচার করো, তাহলে তোমাকে বিষয় তরঙ্গ কখনো ছুঁতে পারবে না। ওকে। তো এটা খুব সুন্দর শ্লোক চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়েছেন। ইফ উই গিভ আপ all sinful activities and engage constantly in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, victory is assured in our personal lives and also in our missionary efforts. বলছে, আমরা যদি সমস্ত পাপ কর্ম ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি সবসময় মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তন আন্দোলনেতে লেগে যাই, তাহলে আমাদের পরম বিজয় হবে আমাদের জীবনে, এবং এই সংকীর্তন আন্দোলনেরও পরম বিজয় হবে। টেক্সট 11 and 12। आदि मध्य अबा अवासनेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा वृत व्रत वितानान्दित सत्सुरम सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मय ब्रह्मात्मैकत्वा लक्षणम वास्तव अद्वैतीयं तन्निष्ठं कैवल्यैका प्रयोजनम। ट्रांसलेशन। From beginning to end, the Srimad Bhagavatam is full of narration that encourage renunciation of material life. হ্যাঁ। তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীমদ ভাগবতম, তাতে অনেক সুন্দর সুন্দর অ্যানেকডোটস আছে, মানে হিস্টোরিক্যাল হ্যাপেনিংস আছে, যার থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে কিভাবে আমাদেরকে এই ভৌতিক জীবন থেকে বিরক্তি আনা উচিত। ওকে। রিনাউন্সিয়েশন মানে রিনাউন্সিয়েশন মানে কি? ভৌতিক জীবন থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসা উচিত। as well as বৈরাগ্য, as well as nectarian accounts of Lord Hari's transcendental pastimes। এছাড়া আমরা এই ভাগবতমে পাই ভগবানের যে সুন্দর লীলা আমরা আস্বাদন করতে পারি, which give ecstasy to the saintly devotees and demigods, যেটা হচ্ছে সমস্ত সাধু ভক্তবৃন্দ আর দেবতাদেরকেও আনন্দ প্রদান করে। দিস ভাগবতম ইজ দ্য এসেন্স অফ অল বেদান্ত ফিলোসফি। এই ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত বেদান্ত যা কিছু আছে দর্শন, তার যে সার, ইট সাবজেক্ট ম্যাটার ইজ দি অ্যাবসলিউট ট্রুথ। এর যা বিষয়বস্তু সেগুলো হচ্ছে পরম সত্য, হুইচ ওয়াইল নন ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য স্পিরিট সোল, যেগুলো হচ্ছে আত্মা থেকে অভিন্ন। হ্যাঁ। ইজ দ্য আলটিমেট রিয়েলিটি, যেটা হচ্ছে পরম সত্য। ওয়ান উইদাউট আ সেকেন্ড, যে এটা হচ্ছে যে এক ও অভিন্ন। দ্য গোল অফ দিস লিটারেচার ইজ এক্সক্লুসিভ ডিভোশনাল সার্ভিস আন্ডার দি সুপ্রিম ট্রুথ। হ্যাঁ। এই যে আমরা যে ভাগবতম পড়ছি, এর লক্ষ্য হচ্ছে সবাই ভক্তি যোগ দিয়ে দেওয়া, আর যেটা হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, আন্ডার দ্য সুপ্রিম ট্রুথ। ওকে। তাৎপর্য, বৈরাগ্য, রেনাউন্সিয়েশন মিনস গিভিং আপ এভরিথিং দ্যাট হ্যাজ নো রিলেশন উইথ দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ। বৈরাগ্য বা রিনাউন্সিয়েশনের মানে হচ্ছে আহ, সেই সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করা যেগুলো ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই। বুঝা গেছে? তো saintly devotees and demigods are enthusiased by the nectar of Lord's spiritual pastimes. বিভিন্ন সাধু ভক্ত দেবতারা, তারা সবাই খুব উৎসাহ থাকে ভগবানের যে দিব্য লীলা সেগুলো শ্রবণ করার জন্য, পড়ার জন্য। which are the essence of all Vedic knowledge, যেগুলো হচ্ছে সমস্ত বেদের সার। Vedic knowledge elaborately negates the ultimate reality of material things by emphasizing their temporary। এই যে বেদের জ্ঞান, এতে বারবার ধরে এটাই দেখায়
যে এই ভৌতিক জগতে যে বিভিন্ন জিনিস আছে, এগুলো সব হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, ফ্লিটিং ডিস্টেন্স। আজ তোমাকে যে ভেসে ভেসে এসছে, কালকে চলে যেতে পারে। দ্য আলটিমেট গোল ইজ বস্তু, দ্য ফ্যাকচুয়াল সাবস্টেন্স হুইচ ইজ advityam, one without a second. That unique absolute truth is transcendental person, far beyond the mundane categories and characteristics of personality found in your pale material world. তো সব থেকে ইউনিক জিনিস হচ্ছে অ্যাবসলিউট ট্রুথ, মানে পরম সত্য। যিনি হচ্ছেন পরম পরম পুরুষ। হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন দিব্য পুরুষ, ট্রান্সেন্ডেন্টাল পার্সন, যাকে আমরা আমাদের যে যিনি হচ্ছেন আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের বুদ্ধি, তার উপরে। Thus, the ultimate goal of Srimad Bhagavatam is to train the sincere reader in love of Godhead. সেই জন্য ভাগবতমের লক্ষ্য হচ্ছে যারা এই ভাগবতম পড়বে তাকে ভগবানের প্রতি যাতে প্রেম লাভ করতে পারে, তার দিকে নিয়ে যাওয়া। Lord Krishna is supremely lovable because of his eternal transcendental qualities. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম প্রেমময়, কেননা তার যে সচ্চিদ আনন্দ যে রূপ, সচ্চিদ আনন্দের রূপ, তার যে লীলা, তার গুণ, তার জন্য তিনি হচ্ছেন পরম প্রেমময়, সবাই তাকে ভালোবাসেন। দ্য বিউটি অফ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ a dim reflection of the unlimited beauty of the Lord. এই জড়জগতে আমরা যে সুন্দর সৌন্দর্য দেখি, সেইগুলো হচ্ছে ভগবানের সৌন্দর্যের জাস্ট ছিটে ফোঁটা, ডিম রিফ্লেকশন। হোয়াট ইজ ডিম রিফ্লেকশন? ডিম রিফ্লেকশনের মানে হচ্ছে, ধরো আমি এই ঘরে আছি, এই ঘরেতে আলো জ্বলছে, পাশের ঘরগুলোতে আলো বন্ধ হয়ে গেছে, এই ঘরে আলো একটু জাস্ট অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, সেইটা হচ্ছে যে এই জড়জগতের সৌন্দর্য। তাহলে জাস্ট ইমাজিন করো যে ভগবানের সৌন্দর্য কি স্তরে আসে। হ্যাঁ, উইদাউট কম্প্রোমাইজ শ্রীমদ ভাগবতম persistently declares the glories of absolute truth. হ্যাঁ, তো ভাগবতমের প্রথম থেকেই ভগবানের যে গুণগান মহিমা, তার বর্ণনা শুরু হয়ে গেছে। অ্যাবসলিউট ট্রুথ ইজ অ্যান্ড দেয়ারফর দ্য সুপ্রিম স্পিরিচুয়াল লিটারেচার, সেই জন্য এটা হচ্ছে পরম আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, অ্যাওয়ার্ডিং আ ফুল টেস্ট অফ নেক্টার অফ লাভ অফ কৃষ্ণ ইন ফুল কৃষ্ণ কনসাসনেস, যেখানে আমরা কৃষ্ণ প্রেম রস আস্বাদন করতে পারি এবং আমরা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করতে পারি ভাগবতের মাধ্যমে। টেক্সট নাম্বার 13। प्रोस्था प्रोस्थापाद्यं पौर्णमास्यं हेमसिंहासमान्वितं ददाति जो भागवतं स याति परमं गतिम्। Text number 13 is a very important slogan. If on the full moon day of month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. So, just after few days, the ভাদ্র পূর্ণিমা is coming. কিছুদিন পরে ভাদ্র পূর্ণিমা আসছে, তার ব্যাপারে এখানে বলছে এই শ্লোকে। এই শ্লোকে বলছে যে ভাদ্র মাসে যেই প্রথম যে পূর্ণিমা আসে প্রথম সপ্তাহের দিকে, সেই পূর্ণিমাতে উম, দিনে যদি কেউ ভাগবতমকে সোনার সিংহাসনেতে রেখে কাউকে যদি উপহার দেয়, তাহলে কি হবে? হি উইল অ্যাটেন্ড দ্য সুপ্রিম ট্রান্সেন্ডেন্টাল ডেস্টিনেশন। সে হচ্ছে পরম আহ যে পরম যে পরম পদম, মানে যে ভগবানের যে ধাম, হ্যাঁ, ভগবানের ধাম গোলক বৃন্দাবন, সেটা তারা লাভ করতে পারবেন যে এইরকম ভাবে এই ওই যে বিশেষ দিনেতে দান করুন ভাগবত। সেই জন্য আমাদেরকে সবাই চেষ্টা করা উচিত যে আহ, বিভিন্ন ভক্তদেরকে ইন্সপায়ার করা, বিভিন্ন লোকদেরকে উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা, যাদের ক্ষমতা আছে, তারা যাতে ভাগবতম দান করে অন্য কেউ। হ্যাঁ, তো এই ভাগবতম যদি কারো কাছে চলে আসে, কেউ যদি এই ভাগবতম পড়ে, তার জীবন পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আর বিশেষ করে কেউ যদি যদি এখানে সোনার সিংহাসনের কথা বলা হয়েছে, বাট ইভেন আর প্রেজেন্ট আচার্যাস, আমাদের যে বিভিন্ন আচার্যরা, বিভিন্ন সন্ন্যাসীরা, তারা এরকম বলেন যে এই বিশেষ দিনে কেউ যদি কোনো কোনো ব্যক্তি যে ভাগবতম পড়তে ইচ্ছুক, তাকে যদি ভাগবতম দান করে, তাহলে কিন্তু সে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হবে। তার তাৎপর্য। One should place Srimad Bhagavatam on a golden throne because it is the king of all literature. তো এখানে যে সোনার সিংহাসনে রাখতে বলেছে ভাগবতমকে, সেটা কারণ হচ্ছে যেহেতু ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে রাজা, গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম বলা হয়। হ্যাঁ, তো on the full moon day of month of Bhadra, the sun, which is compared to the king of literature, is present in the constellation Leo. হ্যাঁ,
তো এই যে ভাদ্র মাসের যে পূর্ণিমা, পূর্ণিমার সময়, এই সময়ে আহ যে সূর্য, যে যে সমস্ত শাস্ত্রের রাজা, হম লিটারেচার্স এর রাজা, সে হচ্ছে যে আহ সিংহ রাশিতে অবস্থান করে, অ্যান্ড লুকস অ্যাজ ইফ রেইজড আপ অন এ রয়্যাল থ্রোন। আর এরকম দেখায় যেন সে একটা বিশাল বড় সিংহাসনে আছে। According to astrology, the sun is said to be exalted in the sign of Leo. তো তো অ্যাস্ট্রোলজি অনুযায়ী যে সূর্য, দ্য সান ইজ সেড টু বি এক্সল্টেড, যখন সূর্য যখন সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে তখন তাকে খুব সুন্দর দেখায়। দাস ওয়ান মে আনরিজার্ভডলি ওয়ার্শিপ শ্রীমদ ভাগবতম, দ্য সুপ্রিম ডিভাইন স্ক্রিপচার। তো সেই জন্যে একজন ব্যক্তি শ্রীমদ ভাগবতমকে পুজো করতে পারে, যেটা হচ্ছে পরম পূজ্য। ঠিক আছে। তো বারবার এটা বলা হচ্ছে যে শ্রীমদ্ ভাগবতম কতটা পূজনীয়, সেটা এখানে প্রভুপাদ বলতে চাইছেন। ওকে। যে এর আগে আমরা অলরেডি অনেকবার পড়েছি যে ভাগবতম হচ্ছে আহ ভগবান থেকে অভিন্ন, আমরা অলরেডি পড়েছি। ওকে। সেকেন্ড, আমি একটা পাস্ট টাইমস বলবো, যেটা হচ্ছে যে শিলা প্রভুপাদের কি একজন ডিসাইপলস বলেছেন। সো শিলা প্রভুপাদের একজন শিষ্য, আহ, আর আরেকজন, আর কয়েকজন শিষ্য, তারা সংকীর্তনের ভ্যানে করে, ট্রাভেলার্স গাড়ি হয় না, ট্রাভেলার্স গাড়িতে করে তারা বিভিন্ন জায়গাতে প্রচার করতো, বিভিন্ন ভাগবতম ডিস্ট্রিবিউট করতো, চৈতন্য চরিতামৃত ডিস্ট্রিবিউট করতো, ট্রাভেলিং সংকীর্তন করে, বুঝতে পেরেছেন? তো দিয়ে কি হয়েছে, তখন একদিন শিলা প্রভুপাদের কাছে এসছে কিছুদিন পরে ঘুরে, বিভিন্ন রিপোর্ট দিচ্ছে, যে শিলা প্রভুপাদকে বলছে যে প্রভুপাদ, যে আমরা এরকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি, আমরা তো অনেকদিন মন্দিরে আসতে পারি না, তা আমাদের যদি একটা বিগ্রহ হয়, ডিটি হয়, তাহলে খুব ভালো হয়। তাহলে আমরা সেখানে ভোগ লাগাতে পারি, আমরা অর্চ বিগ্রহের সেবা করতে পারি, অনেক কিছু করতে পারি। তো সেই জন্যে তখন শিলা প্রভুপাদ তাদেরকে বলছেন, বোকা, তোমরা কি জানো না যে তোমাদের সঙ্গে অলরেডি বিগ্রহ আছে? বলছে, "আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে বিগ্রহ কোথায় আছে?" বলছে, তোমাদের সঙ্গে যে ভাগবতম আছে, দ্যাট ইটসেলফ ইজ ডিটি, হ্যাঁ না? তো ইউ ক্যান অফার ওরশিপ দ্য ভাগবতম, ইউ ক্যান অফার দ্য ভোগা টু ভাগবতম। ঠিক আছে, এরকম ভাবে প্রভুপাদ বলছেন। ঠিক আছে। তো আমরা যখন সেটা শুনেছিলাম, আমরা পুরো চমকে গিয়েছিলাম যে হোয়াট ইজ ভাগবতম অ্যাকচুয়ালি। অ্যাকচুয়ালি ভাগবতম ইজ লাইক নন ডিফারেন্ট ফ্রম কৃষ্ণ। তা আমরা যদি সেইভাবে প্রেয়ার্স করি, প্রার্থনা করি, সম্মানের সঙ্গে যদি ভাগবতম পড়ি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ভাগবতম সেইভাবে আমাদের সঙ্গে আদান প্রদান করবে। Thus, one may unreservedly worship Srimad Bhagavatam, the divine scripture. Text number 14. राजन्ते तावद् अन्यानि पुराणानि सतां गणे, यावत् भागवतं नैव श्रूयते अमृत सागरम्। Translation. After all the other Puranic scriptures signed forth in the assembly of saintly devotees, বলছে অন্য অন্য যে আহ, অন্য যে বিভিন্ন পুরাণের যে গ্রন্থগুলো আছে সেইগুলো বিভিন্ন সাধু সন্তদের অ্যাসেম্বলিতে সেখানে চকচক করে, অনলি অ্যাজ লং অ্যাজ দ্যাট গ্রেট ওশিয়ান অফ নেক্টার শ্রীমদ ভাগবতম ইজ নট হার্ড। বলছি ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সমস্ত গ্রন্থগুলো থেকে আলো বেরোয়, বা সেগুলোর একটা মান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভাগবতম না পড়ে বা ভাগবতম শ্রবণ না করে। তারপরে যে ভাগবতম একবার কেউ পড়ে নেয় বা শ্রবণ করে নেয়, তারপরে আর বাকি যে শাস্ত্রগুলো, সেগুলোর আর কোনো ইয়েই থাকে না, সেগুলো সব পিছনে পড়ে যায় ভাগবতমের কাছে। এটা এখানে বলছে তাৎপর্য। Other Vedic literature and other scriptures of the world remain prominent until the Srimad Bhagavatam is duly heard and understood. যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবতম না শ্রবণ করছে না বুঝছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তা অন্য শাস্ত্রর কদর হয়। শ্রীমদ্ ভাগবতম ইজ দ্য ওশিয়ান অফ নেকচার। শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে অমৃতের সাগর, অ্যান্ড দ্য সুপ্রিম লিটারেচার, আর এটা হচ্ছে পরম গ্রন্থ। বাই ফেইথফুলি হিয়ারিং, রিসাইটেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ শ্রীমদ্ ভাগবতম, the world will be sanctified and other inferior literatures will fade to minor status. কেউ যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে এটা শ্রবণ করে এই ভাগবতমকে, আর যদি কেউ শ্লোকগুলোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে বা ডিস্ট্রিবিউট করে, দেন হি উইল বি স্যাংটিফাইড, যে তার হৃদয় পরিষ্কার হবে, অ্যান্ড ইনফিরিয়র, আদার ইনফিরিয়র লিটারেচার উইল ফেড ইনটু মাইনার স্ট্যাটাস। আর অন্য যে বাকি যে বইদের সাহিত্য সাহিত্য সেগুলো সব পিছনে পড়ে যাবে, আর শ্রীমদ্ ভাগবতমকে সবার সামনে রাখবে সে। টেক্সট 15। सर्व वेदांत्या सारं हि श्रीभगवतम् ईस्यते, तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। Translation. Srimad Bhagavatam is declared to be the essence of all Vedanta philosophy. One who has felt satisfaction from its nectarian mellow
will never be attracted to any other literature. তো বলছে যে বেদান্ত, যে সাহিত্য যত আছে, বেদান্ত ফিলোসফি, যেমন আমরা যেমন শুনেছি যে অনেকে বড় বড় যে যারা পণ্ডিতেরা হয় তারা বলে যে সন্ন্যাসীদেরকে বেদ পড়া উচিত, বেদ পড়া উচিত। হ্যাঁ, তাহলে তাদের সন্ন্যাস টিকে থাকবে, এরকম বলে। যেমন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন মহাপ্রভুকে, বেদ, তোমাকে বেদ পড়া পড়ে আমি শোনাবো, বেদান্ত দর্শন এরকম। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সবকিছু সার, ঠিক আছে, সবকিছু সার। ওয়ান হু হ্যাজ ফেল্ট স্যাটিসফ্যাকশন ফ্রম ইটস নেক্টেরিয়ান মেলোস, কেউ যদি ভাগবতম পড়ে এর যে মধুর ধারা, সেই রস যদি আস্বাদন করে নেয়, he will never be attracted to any other literature, তাহলে সে অন্য কোনো সাহিত্যের প্রতি আর আকর্ষিত হবে না। যায়। Amazing. Text number 16. নিম্নগণম যথা গঙ্গা দেবানাম অচ্যুতো যথা বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু পুরাণম idam তথা। Translation. Just as Ganga is the greatest of all rivers, Lord Achyuta, the supreme among deities, and Lord Shambhu, Shiva, the greatest of Vaishnavas, so Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. বলছে যেরকম ভাবে সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা নদী হচ্ছে সব থেকে পবিত্র, সব থেকে মহান, লর্ড অচ্যুতা আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিগ্রহের মধ্যে, সমস্ত দেবতা, সমস্ত যে বিভিন্ন ইউনিভার্সাল মেন্টেনার, তার মধ্যে সুপ্রিম, পরম। আর যেমন সমস্ত বৈষ্ণবের মধ্যে শিবজি হচ্ছেন পরম বৈষ্ণব, সেরকম ভাবে সমস্ত পুরাণের মধ্যে, বেদিক স্ক্রিপচারের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে সব থেকে মহান। টেক্সট নাম্বার 17। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराणवर्त्यानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। Translation. O Brahmanas, in the same way that the city of Kashi is excelled among holy places, Srimad Bhagavatam is supreme among all the Puranas. যেমন ভাবে কাশী যে জায়গা, সেটাতে সমস্ত এখানে মানে আপাতত এই শ্লোকে বলছে যে সেই সমস্ত তীর্থস্থানের মধ্যে সব থেকে উপরে আছে কাশী। হ্যাঁ, সেরকম ভাবে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সব থেকে উপরে আছে। এই যে কার্তিক কথা, কার্তিক এটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি তীর্থ বলছে, নট ধাম। হ্যাঁ, ওকে। দের ইজ এ লট অফ ডিফারেন্স বিটুইন ধাম অ্যান্ড তীর্থ। ওকে। অ্যান্ড দে লাইক দ্য ধাম দ্যাট ইজ দ্য ইটার্নাল অ্যাবোর্ড অফ লর্ড, যেটা হচ্ছে যে মানে সাপোজ স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, তার একটা পার্টকে যদি কেউ নিয়ে চলে আসে, দিয়ে এই এই জড়জগতে রেখে দেয়, দ্যাট ইজ লাইক ধাম। ওকে, যেমন আমাদের এখানে আছে মায়াপুর, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, তারপরে পুরী, জগন্নাথ পুরী, ধাম। বা তীর্থা, তীর্থা মিনস যেখানে বিভিন্ন ধরো দেবদেবী কিছু কাজ, কিছু লীলা হয়েছে, বা ধরো সেখান থেকে কোনো নদী গেছে, সেই জায়গাগুলো তীর্থস্থান হয়। ওকে। তো এখানে শাস্ত্র অনুযায়ী বলছে যে কাশী, কাশী মানে যে সেখানে শিবজির তীর্থ, বুঝতে পারছো, কাশী বিশ্বনাথ বলে না, সেই জায়গা বলছে। তো সেইটা হচ্ছে সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেরকম ভাবে ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেন ভাগবতম ভাগবত পুরাণ বল, ভাগবত মহাপুরাণ। বুঝতে পেরেছো? टेक्स्ट 18। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् परमहंस्याम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्ति सहितं नैष्कर्मम् अभिस्मृतं तच्छृण्वन् सुपठं विचारान परो भक्त विमुच्य नरः। ट्रांसलेशन। श्रीमद् भागवतम इज द स्पॉटलेस पुराण। তো ভাগবতম হচ্ছে অমল পুরাণ, যাতে কোনো মল নেই। হ্যাঁ, যেমন বলে না যে পড়ে। মানে মল মানে কি? কোনো খারাপ জিনিস, কোনো নোংরা। যেমন বলে যায় আমাদের হৃদয়টা নোংরাতে ভরে আছে, ঠিক আছে। তারপরে যেমন একটা একটা বৈষ্ণব ভজন আছে না যে হৃদয় নির্মল ভেলাতার, মানে সেই মানে যে গৌরাঙ্গের নাম লয় বা তার নিত্যানন্দ প্রভুর নাম নেয়, তার সঙ্গীগণের কে চিন্তা করে, তার পার্শ্বদেরকে, তাদের হৃদয় কি হয়? পরিষ্কার হয়ে যায়, নির্মল হয়। তো সেরকম ভাবে এই ভাগবতম হচ্ছে স্পটলেস, মানে পুরো অমল পুরাণ। ইট ইজ মোস্ট ডিয়ার টু বৈষ্ণবাস। সমস্ত বৈষ্ণবেরা এই পুরাণকে ভালোবাসে, বিকজ ইট ডিসক্রাইবস দ্য পিওর অ্যান্ড সুপ্রিম নলেজ অফ দ্য পরমহংসস। এইটা এই ভাগবতমকে পরমহংস সংহিতা বলা হয়, যেটাতে পরম যে জ্ঞান সেটা এতে আছে, শুদ্ধ জ্ঞান। দিস ভাগবতম রিভিলস দ্য মিনস ফর বিকামিং ফ্রি ফ্রম অল মেটেরিয়াল ওয়ার্থ। এই ভাগবতমে সমস্ত যে ভৌতিক কার্যকলাপ থেকে কিভাবে আমরা মুক্ত হতে পারি সেটার ব্যাপারে বর্ণনা আছে, টুগেদার উইথ দ্য প্রসেস অফ ট্রান্সেন্ডেন্টাল নলেজ। এর সাথে সাথে কিভাবে আমরা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারি, রিনাউন্সিয়েশন, বৈরাগ্য,
devotion, bhakti. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, কেউ যদি শ্রীমদ্ ভাগবতমকে সিরিয়াস ভাবে পড়ার চেষ্টা করে, who properly hears, কেউ যদি ঠিকভাবে শ্রবণ করে, and chants it, কেউ যদি শ্লোকগুলোকে পড়ে with devotion, ভক্তির সঙ্গে, become completely liberated, সে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে। দেখো এখানে পুরো অ্যাসিওরিটি, গ্যারান্টি, গ্যারান্টি দিচ্ছে এই শ্লোকটা। কেউ যদি ভালো করে ভাগবতম শ্রবণ করে, কেউ বলে যে আমি পড়তে পারি না, যদি শ্রবণও করে, কেউ যদি পড়ে, কেউ যদি কাউ অন্যকে শোনায়, কেউ যদি স্মরণ করে, কেউ যদি শ্লোকগুলোকে রিসাইট করে, তাহলে কি হবে? ইউ উইল বিকাম কমপ্লিট লিবারেটেড। ওকে, গ্রাজুয়ালি। So, purport. Because Srimad Bhagavatam is completely free from domination by the modes of nature, it is endowed with extraordinary spiritual beauty and is therefore dear to pure devotees of the Lord. তো যেহেতু ভাগবতম হচ্ছে সমস্ত মল থেকে পুরোপুরি মুক্ত, হ্যাঁ, অমল, আর এতে কোনো দাগ নেই, হ্যাঁ, এটা সমস্ত প্রকৃতির যে তিনটে গুণ তার ঊর্ধ্বে আছে। ইট ইজ এন্ডাউড উইথ এক্সট্রাঅর্ডিনারি স্পিরিচুয়াল বিউটি। এটা যে একটা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য এর মধ্যে আছে, অ্যান্ড ইজ দেয়ার ফর ডিয়ার টু পিওর ডিভোটিস অফ দ্য লর্ড। সেই জন্য ভগবানের যে শুদ্ধ ভক্তরা, তারা এটাকে ভালোবাসে। The word Paramahamsyam indicates that even completely liberated souls are eager to hear and narrate Srimad Bhagavatam. বলছে যারা পুরোপুরি মুক্ত হয়ে গেছে, সেই সমস্ত জীবাত্মারাও, সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাও বারবার ভাগবতম পড়তে চায় আর ভাগবতম শুনতে চায়। বুঝতে পেরেছো? যে জাস্ট ইমাজিন করো যে ধরো একজন শুদ্ধ ভক্ত যে অলরেডি ধরো 40, 50, 60 বছর ধরে ভক্তি করছে, তারপরে সেই শুদ্ধ ভক্তের স্তরে চলে এসে ভাব প্রেম স্তরে আসে, অথচ সেও, তারাও ভাগবতমকে এত ভালোবাসে, এত স্বাদ পায় যে বারবার তারা শুনতে চায়, পড়তে চায়, সাধু সাধু পদে পদে কন্টিনিউ তারা শুনতে চায়। দোজ হু আর ট্রাইং টু লিবারেটেড শুড ফেইথফুলি সার্ভ দিস লিটারেচার। যারা মুক্ত হতে চায় এই জড়জগৎ থেকে, তাদেরকে এই দিব্য গ্রন্থের সেবা করা উচিত। বাই হিয়ারিং, এটা শ্রবণ করে, বাই রিসাইটিং, এটা পাঠ করে, অ্যান্ড ইট উইথ ফেথ অ্যান্ড ডিভোশন, অবশ্যই দান করে। ওকে, টেক্সট নাম্বার 19। कस्मै येन विभूषितो यम अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदय मुनया कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तत् आत्मनाथ्य भागवत रातय रातय पौरण्यस्तस् तत्सुध्यं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। Translation. I meditate upon that pure and spotless supreme absolute truth, who is free from suffering and death, and who is the beginning personally revealed. In the beginning, personally revealed this incomparable torchlight of knowledge to Brahma. Brahma then spoke it to sage Narada, who narrated it to Krishna Deva and Vyas. Srila Vyas revealed this Bhagavatam to the greatest sage Sukdev Goswami, and Sukdev mercifully spoke it to Maharaj Pariksit. Jai. It actually परंपरा भक्ति परंपरा एकदम। the parampara. So this is actually told by whom? Suta Goswami. So Suta Goswami is telling, Suta Goswami বলছে যে I meditate upon that pure and spotless absolute truth. Absolute truth মানে পরম সত্য, হ্যাঁ, যিনি হচ্ছেন পরম শুদ্ধ, হ্যাঁ, সত্যম বিশুদ্ধম বাসুদেব শব্দিতম, এইভাবে বলা হয় ভগবান। তিনি হচ্ছেন যে মানে মানে শতগুণ যে আছে তারও উপরে যদি কিছু হয়, সেটা হচ্ছে যে বাসুদেব স্তর, বাসুদেব স্তর, হ্যাঁ, যে বিশুদ্ধ সত্য, সেই স্তরে যিনি আছেন, সে ভগবান, যার মধ্যে কোনো দাগ নেই, যার মধ্যে কোনো মল নেই, হু ইজ ফ্রি ফ্রম সাফারিং, যার কোনো কষ্ট নেই, হু ইজ ফ্রি ফ্রম ডেথ, যিনি হচ্ছেন অমর, অ্যান্ড হু ইজ ইন দ্য বিগিনিং, যে সবকিছু সৃষ্টিতে সবার প্রথমে তিনি কি করেছিলেন? এই যে জ্ঞানটা, এটা একটা টর্চ লাইটের মতো, অন্ধকার ঘরেতে যদি একটা টর্চ লাইট পাওয়া যায় কত ভালো হয়, সেরকম এই ব্রহ্মাণ্ডটা পুরোপুরি অন্ধকার ছিল, সেখানে টর্চ লাইটের মতন এই যে ভাগবতম কি হলো, ব্রহ্মা কে সাক্ষাৎ ভগবান কৃষ্ণ। ব্রহ্মা দেন স্পোক ইট টু সেজ নারদা, দেন ব্রহ্মা এই দিব্য জ্ঞান নারদ মুনিকে দিলেন, তারপরে নারদ মুনি এইটা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে দিলেন, তারপর ব্যাসদেব এই ভাগবতমের জ্ঞান সুখদেব গোস্বামীকে দিলেন, তারপর সুখদেব গোস্বামী এই যে দিব্য জ্ঞান পরীক্ষিত মহারাজকে দিলেন। এইভাবে আমাদের অ্যাকচুয়ালি গুরু পরম্পরা চলে আসছে শিলা প্রভুপাদ পর্যন্ত, তারপর কন্টিনিউ চলছে। So, Tatparja. The first verse of Srimad Bhagavatam states, Satyam Param Dhimahi. I meditate upon the supreme truth. আমি যে পরম সত্যের উপর ধ্যান করছি।
And now, at the conclusion of this magnificent transcendental literature, the same auspicious sounds are vibrated. আর এখন সেই আহ, সেই শব্দটা আরেকবার এখানে বলা হয়েছে। The words tadrupina, tad atmana in this verse clearly indicates that Lord Krishna himself originally spoke Srimad Bhagavatam to Brahma, then continued to speak this literature to the agency of Narad Muni, Daipan Vyas, Sukdev Goswami, and other texts. সবার প্রথমে কিন্তু ভগবান সাক্ষাৎ ব্রহ্মাজিকে এটা বলেছিলেন। ইন আদার ওয়ার্ডস, হোয়েন এভার সেন্টলি ডিভোটিস, হোয়েন এভার, ওয়ান মিনিট, whenever saintly devotees vibrate Srimad Bhagavatam, it is to be understood that Lord Krishna himself is speaking the absolute truth through the agency of his spiritual representative. This is very important. তো আমরা যখন গুরু বৈষ্ণবের মুখ থেকে শুনি এই ভাগবতম, তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা যখন শ্রবণ করি আমাদের কত ভালো লাগে। মনে হয় যে আমরা অনেক সময় এরকম ফিলিং হয় যে যেন টাইম যে কিভাবে চলে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা ভাগবতম শ্রবণ করি, টাইম যেন অন্য ডাইমেনশনে চলছে। মানে সাপোজ কেউ ধরো 1 ঘন্টা ভাগবতম ক্লাস দেয়, তাতে এত কন্টেন্ট কভার করে দেয় এত সুন্দরভাবে, যে কিভাবে যে 9টা বেজে যাচ্ছে, 8টা থেকে 9টা, সেটা আমরা বুঝতে পারি না অ্যাকচুয়ালি। তো তো এইটা হচ্ছে যে বুঝতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি তাদের জীব থেকে যেন ভগবান সাক্ষাৎ বলাচ্ছেন। হ্যাঁ, ইট ইজ টু আন্ডারস্টুড দ্যাট লর্ড কৃষ্ণ হিমসেলফ স্পিকিং। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সাক্ষাৎ বলছেন এই অ্যাবসলিউট ট্রুথ থ্রু দ্য এজেন্সি অফ হিজ পিওর রিপ্রেজেন্টেটিভ, এই শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? তো anyone who জি ভাই। submissively hears this literature from Lord's bona fide devotees, তো কোনো ব্যক্তি কেউ যদি শ্রদ্ধা সহকারে নম্রভাবে কেউ যদি ভগবানের যে আম, যে পরম্পরা থেকে কোনো ভক্তের মুখ থেকে যদি এই দিব্য জ্ঞান শ্রবণ করে, ট্রান্সেন্ডস হিজ কন্ডিশন স্টেট, সে তার এই বদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে অ্যান্ড বিকাম কোয়ালিফাইড টু মেডিটেট আপন দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ অ্যান্ড সার্ভ হিম। তাহলে সে কি হয়, সে কোয়ালিফাইড হয় যে ভগবানকে জানার জন্য আর তার সেবা করার জন্য। সেই জন্য আমাদেরকে শ্রবণ করা খুব জরুরি। আমাদের শ্রবণ যত বেশি বেশি করে শ্রবণ করব শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে, প্রভুপাদের কাছ থেকে, বৈষ্ণবদের কাছ থেকে, তাতে কি হবে, ধীরে ধীরে আমরা আমাদের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। ঠিক আছে? তো এই যে দিব্য জ্ঞান, এইটা হচ্ছে যে আমাদের যতটা শ্রদ্ধা থাকে না, সেই অনুযায়ী আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সেজন্য কেউ দিব্য জ্ঞান এটাকে মুখস্থ করে পায় পেতে পারে না। আমরা সকালে বলি না যে আহ দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত, প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাবে। হ্যাঁ, তো আমি যে শ্রী গুরুদেবের যে গুরু পূজাতে, প্রভুপাদ গুরু পূজাতে আমরা এটা গাই। তো আমাদের যত বেশি শ্রদ্ধা থাকবে ভগবান তার প্রতিনিধিদের প্রতি, তত কি হবে, এই জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ওকে, টেক্সট নাম্বার 20। নমস্তস্मै ভাগবতে বাসুদেবায় সাক্ষিণে ইয়া ইদং কৃপয়া কস্मै ব্যাচ চক্ষে মুমুক্ষবে। We offer our obeisance to the Supreme Personality of Godhead, Lord Basudev, the all-pervading witness, who mercifully explained the science to Brahma when he anxiously desired salvation. তো আমি সেই ভগবান, পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বাসুদেবের চরণে প্রণাম করি, যিনি হচ্ছেন সর্বত্র বিদ্যমান। হ্যাঁ, অন্নান্তরস্থ পরমাণু চয়ন্তরস্থম, প্রত্যেকটা অনুপরমাণুর ভিতরেও যিনি আছেন। হ্যাঁ, তিনি প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ে আছেন পরমাত্মা হিসাবে। তো সেই ভগবানকে আমি প্রণাম করি, যিনি দয়া করে দয়া পরবশরে যখন ব্রহ্মা হ্যাঁ মুক্তি লাভ করতে যাচ্ছিল, তখন তাকে এই দিব্য জ্ঞান দিয়ে দিয়েছিলেন। ওকে, যেই দিব্য জ্ঞান যদি কেউ লাভ করে, তখন তার কাছে মুক্তিও অনেক কি হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায় মুক্তি। কেউ যখন ভক্তি ভক্তি পেয়ে যায়, কেউ যখন বুঝতে পারে যে হোয়াট ইজ কৃষ্ণ প্রেম, কেউ যখন বুঝতে পারে যে হোয়াট ইজ লাভ অফ গড হেড, তখন তার কাছে কিন্তু মুক্তি অনেক ছোট হয়ে যায়। হ্যাঁ, বলা হয় যে মুক্তি মুকুতাঞ্জলি, একজন মুক্তি দেবী হয়, মুক্তি দেবী। সে ভক্তদের কাছে হাত জোড়ো করে থাকে, ভক্তদের কাছে যেমন তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, অথচ ভক্তরা মুক্তি চায় না, বিকজ দে ওয়ান্ট ভক্তি, দে ওয়ান্ট প্রেমা। ওকে, তো সেটা এখানে বলছে যে যখন যখন ব্রহ্মাজি মুক্তি চাইছিল, তখন কি করলেন, ভগবান তাকে সাক্ষাৎ ভাগবতম দিয়ে দিলেন। जोगीन्द्रया तस्मै नमस्तस्मै सुगाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदस्तं यो विष्णुरातम अमो मुचर। Translation: I offer my humble obeisance to Sri Shukdev Goswami, the best of mystic sages, the personal manifestation of the absolute truth. He served Maharaj Parikshit, who bitten, was bitten by the snake of material existence. বলছে আমি সেই পরম আহ, আমি সেই যে সুখদেব গোস্বামী,
যিনি হচ্ছেন একজন পরম সাধু, তিনি যে সমস্ত মুনি ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাকে আমি প্রণাম করি। হ্যাঁ, অ্যান্ড এ পার্সোনাল ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য অ্যাবসলিউট ট্রুথ, যার দ্বারা এই ভাগবতম আবার প্রকাশিত হয়েছে। সেভড মহারাজ পরীক্ষিত, তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছেন কিভাবে? একটা সাপ যে তাকে কাটতে আসছিল, তার আগেই তাকে রক্ষা করে দেন। এখানে বলেছে স্নেকস অফ মেটেরিয়াল এক্সিস্টেন্স। অ্যাকচুয়ালি এই জড়জগতেও একটা মানে সাপ সবসময় আমাদের পিছন পিছা করছে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু, মৃত্যুরূপে। ওকে, তো আমরা জানিও না যে কতক্ষণ আমাদের ব্যালেন্স ঠিক আছে। আছে। ওকে, তো সেরকম ভাবে অ্যাটলিস্ট পরীক্ষিত মহারাজ জানতে পেরে গেছিল যে তার কাছে 7 দিন আছে। তাকে সুখদেব গোস্বামী কিন্তু এই ভাগবতমের জ্ঞান দিয়ে তাকে এই সাপ কাটার আগেই কিন্তু তাকে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। তাৎপর্য, Sutta Goswami now offers obeisance to his own spiritual master, Sukdev Goswami. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur clarifies this, that Arjuna, as Arjuna was placed into material confusion so that Bhagavad Gita might be spoken. So King Pariksit, a pure liberated devotee of the Lord, was cursed to die so that Srimad Bhagavatam might be spoken. বলছে যেরকম ভাবে অর্জুন খুব একটা আহ আহ, মানে কি বলবো, কিং কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পড়ে গেছিল, যাতে ভাগবত গীতার আবির্ভাব হয়, ভাগবত গীতাকে যাতে ভগবান বলতে পারে। সেরকম ভাবে পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি একজন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তিনি একটা এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে যান যাতে ভাগবতমের আবির্ভাব হতে পারে। অ্যাকচুয়ালি কিং পরীক্ষিত ইজ বিষ্ণু দাতা, হ্যাঁ, আন্ডার দ্য প্রোটেকশন অফ দ্য লর্ড। অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষিত মহারাজকে সবসময় ভগবান রক্ষা করছেন। তার উদাহরণ হচ্ছে, যখন পরীক্ষিত মহারাজ তার মায়ের পেটে ছিলেন, তখন অশ্বত্থামা আহ, একটা ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছিল পরীক্ষিত মহারাজকে মারার জন্য। তখন আহ, তখন বিভিন্ন কুন্তী মহারানী, পরীক্ষিত মহারাজের মা সবাই এসে ভগবানকে প্রার্থনা করেন। তখন ভগবান পরীক্ষিত মহারাজের পেটে প্রবেশ করে, সরি, তার উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করে। দিয়ে কি হয়, সেখানে ঢুকে পরীক্ষিত মহারাজকে সে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তো সেই যে ভক্ত, যে কত শুদ্ধ ভক্ত যে পরীক্ষিত মহারাজ, যাকে ভগবান সাক্ষাৎ তাকে বাঁচাচ্ছেন, তাকে তাহলে কেউ কিভাবে মারতে পারে? সুখদেব গোস্বামী লিবারেটেড দ্য কিং ফ্রম হিজ সো কল্ড ইলুশন টু এক্সিবিট দ্য মার্সিফুল নেচার। সুখদেব গোস্বামী, উম, তিনি ছিলেন একজন তিনি একজন সাধু ছিলেন। তিনি এই রাজাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন ফ্রম হিজ সো কল্ড ইলুশন টু এক্সিবিট মার্সিফুল নেচার। হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে সাধুদের কোয়ালিটি, সেটা হচ্ছে সবার উপর দয়া করা, তার উপরে আহ যারা মায়াগ্রস্ত হয় তাদের উপর দয়া করা। সেরকম ভাবে পরীক্ষিত মহারাজের উপরেও সুখদেব গোস্বামী দয়া করেছিলেন, যদিও পরীক্ষিত মহারাজ একজন শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন আর সুখদেব গোস্বামী শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, বোথ আর পিওর ডিভোটি। হ্যাঁ, okay, so I think that this is enough for today. Okay, so we can all